नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने श्रावण मासर कौनसी भी दिन रे चुपचाप नहीं आसंतु कला दुदुरा फूलर चेर। एहार चमत्कारी लाभ विषय रे जानिले आपण आश्चर्य होई जिबे। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिली जिवो। भगवान शिवंक कृपारू खुशी रे पूरी उठिब आपणंक घर परिवार। आपणंकर सबु मनस्कामना हेब तुरंत पूर्ण। एही गोटिए दिनर उपाय कले आपण होई जिबे कोटिपति। सांग माने श्रावण को सनातन धर्म रे सबुठारु अधिक पवित्र मास बोली कहा जाए। श्रावण मासरे पड़ुथिबा प्रत्येक दिन विशेष महत्व रही थाए। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार गंगा जल भली पवित्र अटे। एही दिनरे करा जाउथिबा पूजा साधना उपाय केबे विफल हुए नाही। एही दिनरे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रही थांती एवं दुई हाथरे निजर भक्त मानक उपरे कृपा वर्षा करि थांती। केवल भारतरे नुहे विदेशर लोक मध्य श्रावण मासरे महादेवंक पई व्रत उपवास पालन करती। विधि विधानर सह पूजा पाठ करती जो द्वारा कि तांकु भोला शंकरंकर कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हुए। एही दिन अनेक लोक सकाळु उठी कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करी पूरा दिन व्रत पालती। शास्त्र रे वर्णित अछि कि जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक सोमवार दिन व्रत रखुचंती तो आपणकर पूर्व जन्मर एवं ए जन्मर समस्त पाप क्षय होई जिवो। आपणकु मोक्ष प्राप्ति हेबो। सांग माने जेबेठारु ए सृष्टि आरंभ होईची सेबेठारु भगवान शिव शंकरंकर महिमा ज्ञान करा जाउची एवं जे पर्यंत ए सृष्टि रहिबो से पर्यंत महादेवंकर पूजा आराधना करा जाउथिबो। शास्त्र रे लेखा अछि कि श्रावण मासरे पशु पक्षी गछलता माने मध्य महादेवंकर पूजा आराधना करिथांती। सांग माने श्रावण मासरे ही समुद्र मंथन होइथिला। समुद्र मंथन समय रे समुद्र गर्भरु अनेक जिनिस प्रकट होइथिला। सेथि मध्यरु कालकूट नामक विष मध्य निर्गत होइथिला। विषर कुप्रभाव सृष्टि उपरे पड़िबाकु लागिला। से समय रे सृष्टि को बंचाइबाकु जाई भगवान शिवशंकर से विष को निज कंठरे धारण कले। विषर प्रभाव रे शिवंकर कंठ नीलवर्ण होइगला। सेबेठारु शिवंकु नीलकंठ मध्य कहा जाए। विष को धारण करिबा परे शिवंकर शरीर उत्तप्त हेबाकु लागिला। से समय रे आदिशक्ति प्रकट होई समस्त देवादेवींकु शिवंक मुंडरे जल चढ़ाइबा पई कहिले। जलरे कला दुदुरा फूल पत्र चेर बेलपत्र आदि मिसाई देवादेवी माने शिवंक मुंडरे जल चढ़ाइले। सेही दिन ठारु महादेवंकर अति प्रिय वृक्ष ओ फूल हेउछि बेल गछ ओ दुदुरा फूल गछ। एही पवित्र श्रावण मासरे दुदुरा फूल एवं दुदुरा चेରରେ किछि विशेष उपाय करिनेले मनुष्यर समस्त मनोकामना पूर्ण हेबो। सांग माने जदि आपण लंबा समय धरी चाकरी पाई प्रस्तुति करूछंती किंतु आपण निज मन पसंदर चाकरी पाई पारु नाहंती तेबे ए उपाय कला परे आपणकु भल चाकरी निश्चित मिलिबो। सांग माने बंद पड़िथिबा व्यापार आपणकर पुणी थरे चालू होई जिवो। आपणक जीवन रे धन आगमनर मार्ग फिटी जिवो। आपणक संचित धन रे वृद्धि हेबो। व्यापार रे आपण लाभवान हेबे। कोर्ट कचेरी रे चालिथिबा केस रे आपण जययुक्त हेबे। आपणकु राजनैतिक मध्य मिली पारे। सांग माने श्रावण मास 22 जुलाई रे आरंभ होई 19 अगस्त रे समाप्त हेबो। श्रावण मासर प्रथम सोमवार 22 जुलाई रे ही पड़िबो। ए वर्ष मोट 5टी श्रावण सोमवार पड़ुअछि। एही मासरे आपण कला दुदुरार एही उपायटिकु करि नेबार अछि जहा विषय शिव पुराण रे वर्णित अछि। केवल एतिकी उपाय करिनेले
ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁକିଛି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନୋକାମନା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜମି ଜାଗାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ କରିନେଲେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଜୁଲାଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବେ। ତାପରେ ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ସାରି ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମହାଦେବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜ ମନୋକାମନାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା 5ଟି ସୋମବାର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସୋମବାର କରିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମରେ ବାଧା ଆସୁଅଛି, ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୌଣସି ବି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିସାରି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଦ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏ ଉପାୟଟି କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ପାରିବାରିକ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣି ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯଦି କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିଥିବ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏ ପତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୁଏ ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜଳକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ହାତରେ ଧରି 108 ଥର ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ସେ ଚେରକୁ କୌଣସି ଏକ ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜ ଗଳାରେ ସେ ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦିକୁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।